So good morning students. Today we are starting with the B point of the topic. In the last lecture we have seen various definitions which were related to the medical microbiology. That was the A point of your topic. Today we are going to start with the B one, that is virulence factors. First of all, we almost know what is meant by virulence factor. It is nothing but it is the capacity of any pathogenic strain or species to produce a disease. Okay, एखाद्या मायक्रोबियल स्ट्रेनची त्या स्पेसिसचं एखादा डिसीज कॉज करणे म्हणजे काय तर व्हायरुलन्स. Virulence is nothing but it refers to the degree or intensity of the pathogenicity. To how much extent it causes a pathogenicity, it is known as a virulence. There are many pathogenic strains which differ in the virulence. Some pathogenic strains require very less number to develop disease. काही ऑर्गॅनिझम असे असतात पॅथोजेनिक जे काय करतात इवन स्मॉलर नंबरमध्ये असताना सुद्धा ते डिसीज डेव्हलप करतात. दे आर नोन टू बी ॲज अ हायली व्हायरुलेंट. आणि त्याच्याचबरोबर उलटं काही पॅथोजन असे असतात जे दे रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ पॉप्युलेशन टू डेव्हलप अ डिसीज आर नोन ॲज अ लेस व्हायरुलेंट स्ट्रेन. ओके, इथे मिस्टेक झालेली आहे. पुन्हा त्यांनी हायली व्हायरुलेंटच असं दिलेलं आहे. दोन टाईपचे व्हायरुलेंट स्ट्रेन्स असतात. फर्स्ट टाईप इज some pathogens require very less number to cause a disease known as a high virulent strain, and some pathogens require very large number to develop a disease are known as a less virulent strain. Okay, and some strains are capable unable to produce disease are called as avirulent. मग virulent म्हणजे काय? Such type of strain which are capable of causing disease are known as virulent, while there are some types of strains which does not cause any disease are known as avirulent. Okay, and it is determined by following three characters of pathogen: invasiousness, infectivity, and toxicity. Okay, and if the virulent strains, if we cultivate it on artificial media for various times, they may lose their virulence capacity. Okay, and first from that virulence factor, that is invasiveness. Invasiveness means ability of a pathogenic organism to invade the human cells or tissues and multiply within them, and it show by organism belonging to normal flora but shown by pathogens. Okay, काय सांगितलंय? इन्व्हेजनस. इन्व्हेड करणेच म्हणजे काय? एखाद्या स्पेसिफिक ह्युमन सेलला इन्व्हेड करणे म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये जाणे. तो पॅथोजन काय होणार? त्या पर्टिक्युलर ह्युमन सेलमध्ये जाणार, तिथे मल्टिप्लाय होणार आणि तिथे काय कॉज करणार? स्पेसिफिक पॅथोजेनेसिस कॉज करणार. आणि हे कोण दाखवत नाही? इन्व्हेजनस इज नॉट शोन बाय द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्युमन बीइंग बट इट इज शोन बाय द पॅथोजन. सेकंड इज इन्फॅक्टिव्हिटी. It is an ability of organism to establish a focal point of infection. Means at a particular area, at a particular site, infection causes, it is known as a infectivity. Organism to establish a focal point of infectivity is known as infectivity. Third one, toxicity. Next one is toxicity or toxicity. It is an ability of organism to produce a toxin, which is chemical substance, and that will disturb normal functioning of the cell or disrupt the tissues invading. Okay, आता पहिलं होतं इन्व्हेजनस. म्हणजे काय होतं? स्पेसिफिक सेलमध्ये इन्व्हेड होऊन तिथे मल्टिप्लाय होऊन तिथे व्हायरुलन्स फॅक्टर कॉज करत होता पर्टिक्युलर पॅथोजन, त्याला इन्व्हेजनस म्हणत होतो. आता टॉक्झिसिटी म्हणजे काय? पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम काय प्रोड्यूस करणार? पर्टिक्युलर टॉक्झिन प्रोड्यूस करणार. आणि ते टॉक्झिन्स काय असतात? केमिकल सबस्टन्स असतात. आणि ते केमिकल सबस्टन्स काय करणार आहेत? आपल्या ह्युमन सेलचे नॉर्मल फंक्शनला काय करून टाकणार आहेत? डिस्ट्रक्ट करून टाकणार आहेत. ओके, नेक्स्ट काही त्यांनी काय दिलेलं आहे? पॅथोजन कॅन इन्क्ल्यूड अँड इन्फेक्शन ओनली व्हॅन. 5 त्यांनी फॅक्टर्स दिलेले आहेत. त्या फॅक्टर वाईजच काय करतो? पॅथोजन इन्फेक्शन कॉज करू शकतो. फर्स्ट वन, इट इज इनिशियली ट्रान्सपोर्टेड टू होस्ट. होस्टला एखादा पॅथोजन जाऊन त्या सेलला तिथे अटॅक झाल्याशिवाय काय होऊ शकणार नाही आहे? एखादं इन्फेक्शन होऊ शकणार नाही आहे. सेकंड, ॲडर्स, कॉलोनायझर्स अँड इन्व्हेड्स द होस्ट. आत्ताच मग अशी सांगितलं इन्व्हेजनेसमध्ये की
इन्व्हेजनस मीन्स एखादा पॅथोजेनिक स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तिथे जाऊन त्या स्पेसिफिक सेलमध्ये अटॅच होऊन मल्टिप्लाय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तिथे काय कॉज होणार नाही, इन्फेक्शन कॉज होणार नाही. थर्ड वन, मल्टिप्लायज और कम्प्लीट्स इट्स लाईफ सायकल और इन अ होस्ट और होस्ट सेल. Whenever any pathogen, it goes and multiplies within the human cell and completes its whole life cycle into this particular cell, then and then only the infection will be caused. Next one, initially escapes from the host defense mechanism. एखादा पॅथोजन आपल्याला इन्फेक्शन तेव्हाच कॉज करू शकतो ज्या वेळेला आपली नॅचरल होस्ट इम्युन सिस्टम किंवा होस्ट डिफेन्स मेकॅनिझममधून तो पर्टिक्युलर फॉरेन मटेरियल काय करतो, एस्केप होऊन आपल्या बॉडीमध्ये दुसरीकडे जाऊन काय करणार आहे, इन्फेक्शन कॉज करणार आहेत. फर्स्ट फोर, this transport to the host, adheres, colonize, multiplies and escape from the defense mechanism. This first four factors, they can cause infectivity and invasions. And last one is possess mechanical, chemical or molecular ability to damage the host. This fifth one can cause and the effects only for the toxicity. पहिले चार आहेत, त्यात काय होतं तर इन्फॅक्टिव्हिटी आणि इन्व्हेजनस होऊ शकतं आणि लास्टचा जो आहे त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, टॉक्झिजेनेसिटी. ओके, नाव टुवर्ड्स द फर्स्ट वन. इन्फॅक्टिव्हिटीची डेफिनेशन मगाशीच सांगितली. इट इज अन ॲबिलिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम टू इस्टॅब्लिश अ फोकल पॉईंट ऑफ इन्फेक्शन ॲट अ स्पेसिफिक सेल ऑफ द ह्युमन बीइंग. ओके, आणि हे इन्फेक्शन कधी होऊ शकतं, ज्या वेळेला दॅर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ अ पॅथोजन टू कॉज अँड इस्टॅब्लिश अ डिसीज. मीन्स एखादा पॅथोजन जोपर्यंत ट्रान्सफर होत नाही फ्रॉम होस्ट टू अनादर होस्ट, एका होस्टकडून दुसऱ्या होस्टकडे, तोपर्यंत ते काय होणार नाही, इन्फेक्शन कॉज होणार नाही. पॅथोजन मस्ट ट्रान्सफर फ्रॉम वन होस्ट टू द अनादर अँड दिस ट्रान्सपोर्ट ऑफ डिसीज मे बी इदर by direct or indirect contact. Already told, direct contact means or indirect contact means by which means coughing, sneezing, body contact, or indirect means which forms in the form of soil, in the form of water, air, and via vectors or fomites. Vector means various insects like flies, mosquitoes त्यांच्या थ्रू, किंवा fomites means various inanimate objects like टॉवेल्स, हँकरचिप्स ह्यांच्या थ्रू काय होणार आहे, हे स्पेसिफिक पॅथोजन्स वन पर्सन टू द अनादर पर्सन काय होणार आहे, ट्रान्समिट होणार आहे. दॅट इज नोन एज अ इन्फॅक्टिव्हिटी. ओके, अँड वन्स द पॅथोजन इज ट्रान्समिटेड टू द होस्ट, इट मस्ट बी एबल टू एडहेर, कॉलोनाइज देअर इन अँड ऑन द होस्ट बॉडी अँड कॉज द इन्फेक्शन. सेकंड, ॲडेजन म्हणजे काय. ॲडेजन म्हणजेच काय आहे, इन शॉर्ट अटॅचमेंट. ओके, द ट्रान्समिटेड पॅथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनादर पर्सन, सेकंड पर्सनच्या बॉडीमध्ये हा पॅथोजन जाऊन काय झाला पाहिजे, ॲडहेज झाला पाहिजे, अटॅच झाला पाहिजे. पॅथोजन मस्ट अटॅच ऑर ॲडहेड टू अ पर्टिक्युलर host cell or a tissue to cause a disease, and the factor which are responsible for the attachment or adhesion of this specific pathogen are known as adhesions. A specific pathogens ज्या एखाद्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये ह्युमनच्या जाऊन अटॅच होण्यासाठी जे काही फॅक्टर्स एन्हान्स करतात त्याला, त्या फॅक्टर्सना काय म्हणायचं आहे, ॲडेजन्स. आणि हे ॲडेजन्स मे बी, ॲडेजन्स म्हणजे हे कुठले सबस्टन्स असू शकतात, दे मे बी पिलाई फ्रॉम द स्पेसिफिक बॅक्टेरिया और स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम, कॅप्सूल, लॅक्टिन, टिकॉइक ॲसिड, म्युकस जेल और कॉलोनायझेशन फॅक्टर. हे सगळे काय आहेत, त्या स्पेसिफिक मायक्रोबियल सेलवर प्रेझेंट असतात ॲडेजन्स फॅक्टर म्हणून. आणि हे ॲडेजन्स फॅक्टर्स घेऊनच ते पॅथोजन्स काय होतात, आपला ह्युमन सेलला ॲडहेर होतात. ओके, अँड दिस ॲडेजन्स गवर्स द व्हायरुलन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड लॉस ऑफ ॲडेजन्स ऑफन मेक द स्ट्रेन अव्हायरुलंट. जर हे स्पेसिफिक ॲडेजन सबस्टन्सेस त्या बॅक्टेरियल सेलमधून निघून गेले तर काय होणार आहे, ती स्पेसिफिक स्ट्रेन काय होणार आहे, अव्हायरुलंट होते. ओके, अँड ॲडेजन्स आर युजली मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड आर अँटीजेनिक इन नेचर. ॲडेजन्स काय असतात, दे आर पर्टिक्युलरली प्रोटीनिक इन नेचर अँड पर्टिक्युलरली कोणत्याही मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये ॲज अ अँटीजेनिक इन नेचर असतात. म्हणूनच फॉरेन बॉडी ज्या वेळेला आपल्या फॉरेन सेल, कुठलीही मायक्रोवेल सेल आपल्या बॉडीमध्ये जाते त्यावेळेला ते अँटीजन म्हणून जाते आणि आपली बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट काय तयार करते, अँटीबॉडीज. ओके, हॅन्स द ॲडेजन्स ऑर द पॅथोजन्स आर अँटीजेनिक इन नेचर. थर्ड वन, इन्व्हेजिनस. आता इन्व्हेजिनस म्हणजे काय, इट इज
referred as a pathogen to spread in the host tissue. एखादा पॅथोजन आपल्या एखाद्या ह्युमन सेलला अटॅक करतो तेव्हा तो तिथंच राहत नाही, तर होस्ट सेलमध्ये काय करतो, तर टिश्यूमध्ये काय करतो, इन्फेक्शन कॉज करतो आणि तिथून तो काय व्हायला स्टार्ट होतो, स्प्रेड व्हायला स्टार्ट होतो, अँड दॅट इज नोन एज अ इन्व्हेजन. ओके, अँड दिस पॅथोजन कसा तो पॅथोजन penetrate the epithelial surface after the attachment, and then it accomplished by the lytic substance तयार करतो पॅथोजन आणि तिथून तो इपिथेलियल सेल सर्फेसला काय करतो, अटॅच होतो. ओके, अँड देन अटॅक्स द ग्राउंड सबस्टन्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द लिगामेंट्स अँड intestinal lining, or degrade carbohydrate protein complex between cells and cell surface, or disrupt cell surface. ओके, एकदा का तो स्पेसिफिक पॅथोजन काय झाला, त्या स्पेसिफिक सेलला जाऊन अटॅच झाला, अडेर झाला, तिथून तो काय व्हायला स्टार्ट होतो, स्प्रेड व्हायला स्टार्ट होतो थ्रू द होस्ट टिश्यू. एकदा का होस्ट टिश्यूमध्ये पेनिट्रेट झाला की तिथून कुठे अटॅच होतो, तो इपिथेलियल सरफेसला. तिथून तो काय प्रोड्यूस करतो, इट प्रोड्युसेस लायटिक सबस्टन्स अँड देन इट गेट अटॅच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लिगामेंट्स, membrane of integuments and intestinal lining, and then they degrade the cells carbohydrate protein complex between our cells and cell surface. ओके, आणि मग तिथून काय करतो, तो आपल्या स्पेसिफिक सेल सर्फेसला डिस्टर्ब करतो. मग हे पॅथोजन जे आहेत ते कोणत्या वेळेनं आपल्या स्किनमध्ये जातात, दे मे बी एंटर वाया द ब्रेक्स, कट्स विच आर फॉर्म्ड ऑन टू द हँड्स, लेग्स, व्हेरियस बॉडी पार्ट्स, लिशन्स म्हणजे स्मॉल वुंड्स अँड वुंड्स, ॲब्रिवेशन्स म्हणजे स्मॉल पोर्स एक्सेट्रा. ह्या थ्रू काय करू शकतो, हा पॅथोजन ह्युमन सेलमध्ये एंटर करू शकतो. सक्सेसिवली द पॅथोजन मस्ट पेनिट्रेट टू द डीपर टिश्यूज सो दॅट इट कॅन स्प्रेड इनसाइड द होस्ट. द स्प्रेडिंग इज अचीव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ एन्झाईम. त्याचप्रमाणे एकदा का या वेजनी आपला पॅथोजन आपल्या सेलमध्ये एंटर होऊन तिथं स्प्रेड झाला, तर तो स्प्रेडिंग अचीव करण्यासाठी पुन्हा वेगळे काय करतो, प्रोडक्ट्स फॉर्म करतो, आणि त्यातलाच एक प्रोडक्ट आहे एन्झाईम फॉर्मेशन. ओके, डिफरंट टाईप्स ऑफ एन्झाईम काय करतो, आपला पॅथोजन प्रोड्यूस करतो आणि तिथे आपला टिश्यू, आपली सेल काय करतो, इन्व्हेज करतो. ओके, ह्या चॅप्टरमध्ये नंतरला ते दिलेलं आहे कुठल्या सेलमध्ये कुठे जाऊन कुठले एन्झाईम फॉर्म. Previously as discussed, toxicity is nothing but the ability of pathogen to produce a toxin. Toxin is nothing but a chemical substance produced by that pathogenic microorganism. Okay, poisonous substance produced by that microorganism, and this produced toxins again are of two types, maybe of two types, exotoxins and endotoxins. First we will study the exotoxins and its properties, and then we will see endotoxins and its properties. Okay, exotoxins, these are nothing but they are soluble heat liable proteins. Okay, heat liable means what? These toxins cannot tolerate very high amount of heat. Okay, heat liable काय proteins आहेत. Okay, often they are enzymes also, and these specific exotoxins are secreted or produced by the pathogen which diffuse readily into the surrounding. हे exotoxins कोण प्रोड्यूस करतात, तर पॅथोजन प्रोड्यूस करतात आणि सराउंडिंगमध्ये जिथं आहे, ज्या होस्ट सेलमध्ये आहे, ज्या टिश्यूमध्ये आहे, तिथे काय करतात, ते स्प्रेड करतात. अँड दिस टॉक्झिन्स exotoxins may travel from a site of infection to the body part where they show their effects. ओके, एका साईटकडून दुसऱ्या साईटच्या कडे काय होऊ शकतात, हे एक्झोटॉक्झिन ट्रान्सफर होऊ शकतात. तर देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एक्झोटॉक्झिन्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज these exotoxins are synthesized by specific pathogen having prophase plasmid DNA having exotoxin genes. ओके, ज्या स्पेसिफिक पॅथोजनकडे प्रोफाज DNA प्लाझ्मिक DNA आहे, तो काय करू शकतो, हा एक्झोटॉक्झिन सिंथेसाइज करू शकतो. अँड दीज एक्झोटॉक्झिन्स मे बी इनॅक्टिवेटेड ॲट 60 to 80 degrees Celsius in the human body. Third one, they are highly potent, that is toxic even is a very small amount. एक्झोटॉक्झिन कसं आहेत, हायली पोटेंट आहेत, म्हणजे खूप कमी अमाऊंटमध्ये पण हायली टॉक्झिक असू शकतात ह्युमन बिंगला. फोर्थ वन, these are associated with specific disease and have specific mechanism of action into the human cell. Next one, they are highly immunogenic in nature. Immunogenic in nature म्हणजे काय, हे असे एक्झोटॉक्झिन्स आहेत जे एकदा का आपल्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस झाले तर आपली बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स काय करू शकते, तयार करू शकते. नेक्स्ट वन, दे स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ
न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज दॅट इज अँटीटॉक्झन्स मीन्स एकदा का तो टॉक्झिन आपल्या बॉडीमध्ये गेला एंडोटॉक्झिन म्हणून, म्हणजेच काय असतात ते अँटीजन्स असतात आणि आपली बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट आपली होस्ट डिफेन्स मेकॅनिझम काय तयार करणार, त्या अँटीबॉडीच्या अगेन्स्ट. अँटीटॉक्झिन्स म्हणजेच काय, अँटीजन्स आहेत, आपली बॉडी काय तयार करणार, अँटीबॉडीज तयार करणार, म्हणजेच काय अँटीटॉक्झिन तयार करणार. नेक्स्ट अँटीटॉक्झिकेशन. Intoxication of exotoxins is possible with treatment of formaldehyde, आयोडीन एक्सेट्रा. म्हणजे इंटॉक्सिकेशन म्हणजे त्या स्पेसिफिक टॉक्झिनला आपण काय करू शकतो, ऑफ करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट, फॉर्माल्डिहाइड अँड यूज ऑफ आयोडीन. अगेन treatment of these exotoxins with the formaldehyde yield toxides that are non-toxic but retain the ability to induce antibodies. Okay. फॉर्माल्डिहाइड जर वापरलं तर ते स्पेसिफिक अँटीबॉडीज अँटीजन्स जे काही टॉक्झिन्स आहेत आपल्याकडे एक्झोटॉक्झिन्स ते काय होतात, नॉन टॉक्झिक होतात आणि नॉन टॉक्झिक झाल्यामुळे आपली बॉडी नॉन टॉक्झिक जरी असतील तरी आपली बॉडी त्याच्या अगेन्स्ट काय तयार करते, अँटीबॉडीज तयार करते दॅट आर नथिंग बट अँटीटॉक्झिन्स अगेन्स्ट द टॉक्झिन. दे कॅन फॉर्म बाय बोथ ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाज. हे जे काही एक्झोटॉक्झिन्स आहेत दे कॅन बी produced by gram positive as well as gram negative organism. They do not produce fever in host. एखाद्या स्पेसिफिक होस्टमध्ये एक्झोटॉक्झिन प्रोड्यूस झाले तर तिथे ॲज अ सिम्पटम काय प्रोड्यूस होत नाही, फीवर येत नाही. दीज आर नेम्ड बाय नेम ऑफ डिसीजेस. फॉर एक्झाम्पल डिप्थेरिया टॉक्झिन प्रोड्यूस्ड बाय द डिप्थेरिया. एक एक्झोटॉक्झिनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्यांनी, डिप्थेरिया टॉक्झिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गॅनिझम डिप्थेरिया. Again, there are various types of exotoxins here. They are classified depending upon the mechanism of action. Okay, and they are as follows. Depending upon the mechanism of action, exotoxins are classified as first one, न्यूरोटॉक्झिन. म्हणजे ॲक्शन, त्या स्पेसिफिक एक्झोटॉक्झिनचं ॲक्शन कुठल्या बॉडी पार्टवर आहे त्याच्यावर हे काय केलेलं आहे, कॅटेगराईज केलेलं आहे. न्यूरो मीन्स दिस वर्ड रिलेट टू अ brain, okay, nervous system, okay, hence this toxins will interfere with the functioning of nervous system and these toxins usually blocks nervous cells transmission. Okay, and for example tetanospasmin produced by Clostridium tetani and it interfere with peripheral nervous and spinal cord of the human being. Okay, second one, enterotoxin. This enterotoxin, entero word relates to the gastrointestinal tract of the human body. Hence, these toxins have the mode of action or stimulate the cells of gastrointestinal tract in abnormal way. For an example, cholera gene produced by the Vibrio cholerae. This Vibrio cholerae cause cholera into the human beings and it activates using the adenylate cyclate that increase CAMP. म्हणजेच हा जो काही कोलराजिन एंटेरोटॉक्झिन आहे हा कुठे प्रोड्यूस होतो, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टमध्ये प्रोड्यूस होतो आणि पर्टिक्युलर ह्युमन सेलमध्ये काय असते, ॲडेनिलिक सायकलेज एन्झाईम असतो. ॲडेनिलिक सायकलेज एन्झाईम कोलराजेन ज्या वेळेला प्रोड्यूस होतो ह्या टॉक्झिन सोबतच तो एन्झाईम काय होतो, ॲक्टिवेट होतो आणि ॲक्टिवेट झाल्यानंतर मोर AMP फॉर्म करतो, ॲडिनिलेट मोनोफॉस्फेट, आणि मोर AMP फॉर्म झाल्यामुळं ते बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. बॉडीच्या बाहेर टाकल्यामुळे त्याच्यासोबत काय जातं, आपल्या बॉडीमध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स पण निघून जातात, वॉटर, व्हेरियस टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आणि सिम्पटम आपल्याला कॉलरा झाल्यावर काय दिसून येते तर वॉमिटिंग अँड डायरियो. ओके, तर तेच दिलेलं आहे, लेवल दॅट टर्न्स टू कॉज सिव्हिअर डायरिया. थर्ड टाईप ऑफ एक्झोटॉक्झिन इज सायटोटॉक्झिन. This is a toxin that lies cell by enzymatic action or blocks essential cellular metabolism. सायटोटॉक्झिन कुठे ॲक्शन दाखवतात, सेल्युलर मेटाबॉलिझममध्ये. फॉर एन एक्झाम्पल डिप्थेरिया टॉक्झिन प्रोड्युस्ड बाय सी डिप्थेरिया. And apart from these three categories of the exotoxin, neurotoxin, exotoxin and cytotoxin, there are some protein toxin. For example, toxin cytolysin also contribute to the virulence of organism. Hemolysin is a protein which lyses the RBCs. This was the first type. And second type of toxin is endotoxin. आता आपण बघितलं होतं मगाशी
एक्झोटॉक्झिनचे प्रॉपर्टीज आणि एक्झोटॉक्झिनचे 3 टाईप डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ॲक्शन. आता एंडोटॉक्झिन. दीज एंडोटॉक्झिन्स, आता आपण एक्झोटॉक्झिन बघितलं होतं. आता हे एंडोटॉक्झिन, दिस आर नथिंग बट द टॉक्झिन्स विच आर बाउंडेड एंडो आहेत, म्हणजे आतल्या साईडला, राईट. दिस एंडोटॉक्झिन्स आर द बाउंडेड टू बॅक्टेरियल सेल and they are released only after the breakdown or lysis of the cell. Endotoxin काय असतात? These are formed inside the bacterial cell and they are released into the host cell after the lysis of the particular bacterial cell. Okay, and it is a part of the outer membrane of the cell wall of the bacterial cell. Mostly they are lipopolysaccharide in the nature and this is not toxic when in the cell. हे एंडोटॉक्झिन्स ते ज्यावेळेला बॅक्टेरियाच्या सेलच्या इनसाइड असतात त्यावेळेला ते काय असतात? दे आर नॉन टॉक्सिक असतात. अँड इट इज इफेक्टिव्ह ओनली वेन इट इज गेट रिलीज फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द सेल इदर बिकॉज ऑफ लायसिस और during multiplication of the bacterial cell. Now towards the properties of the endotoxins, it is a heat stable. Exotoxin कसा होता? heat liable. जास्त हीटला तो काय होत होता किल होत होता टॉक्झिन. इथे काय आहे? हीट स्टेबल आहे. कितीही हीट दिलं तरी हा स्टेबल राहणार आहे. इट इज टॉक्झिक इन अ हाय डोस. एक्झोटॉक्झिन कसे होते? स्मॉल क्वांटिटीमध्ये पण टॉक्झिन क्रिएट करत होते. पण एंडोटॉक्झिन कसे आहेत? इट आर टॉक्झिक ॲट अ व्हेरी हाय डोस. इट आर वीकली इम्युनोजेनिक, म्हणजे आपली इम्युन सिस्टम ह्याच्या अगेन्स्ट पटकन काय तयार करू शकत नाही, अँटीबॉडीज तयार करू शकत नाही. हॅन्स इट इज वीकली इम्युनोजेनिक. इट शोज सिमिलर नेचर इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स सोर्स अँड इज एबल टू प्रोड्यूस a general systematic effect like fever, shock, blood coagulation, diarrhea, hemorrhages and fibrinolysis. म्हणजे एक्झोटॉक्झिन्समुळं काय होत नव्हतं? कोणताही फिवर येत नव्हता, सिस्टमॅटिक कोणताही सिम्पटम दिसून येत नव्हते बॉडीमध्ये जरी एक्झोटॉक्झिन असले तरी. पण एंडोटॉक्झिन्स जर झाले तर बॉडीमध्ये वेगवेगळे चेंजेस दिसून येतात आणि ॲज अ सिम्पटम फिवर येतो, शॉक लागू शकतो, ब्लड कोआग्युलेशन होऊ शकतं, डायरिया लागू शकतो, हिमोरॅज लागू शकतं आणि फायब्रिनोलायसिस लागू शकतं. दिस वर अबाउट द definitions and properties of endotoxin, exotoxin, virulence factors. Okay, into the next lecture we will see the general structure of exotoxin and endotoxin with the particular examples. Okay, thank you.